ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਚੋਰੀ 200 ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਈ, दूसरी मैं इंडियन मेडिकल रिसर्च कौंसल ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च जिहड़ी हैगी संस्था मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कराई। मैं नैगेटिव हाँ। सो तुसी चंगे डॉक्टरां दा पक्ष सुन सकते हो। वो दसदे भी जिहड़ा तुहाडा मास्क है अद्धियां नालों वध बीमारियां ते मास्क ही तुहानूं देई जांदा। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े पहलां खुद सैल्फ क्वारंटाइन सीगे, उन्हां नूं अफसर मिल गया। ਹੁਣ ਤਾਂ ऑफिशियल हो गया भी मेरे नाल जीरा ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव सी वो आके बह गया। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मैनू पिछले समय दौरान सैल्फ क्वारंटाइन किन्ने दिन हाहाकार तो बाद जो 200 तो वध बंदा जहरीली शराब के नाल माझे की धरती से मर गया, सारिया पार्टियां ने हाई क्लप किया, रौला पाया, लोगों ने हाहाकार मचाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह सैल्फ क्वारंटाइन तो बाहर पहली बारी निकले 5 महीनों के विच। वो पहली बारी माझे च गए, वो भी लोगों के रोस ਨੂੰ देखते हुए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कला मास्क का नाम लेंदे आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने लॉकडाउन के 6 महीनों दौरान की किसी गरीब के बच्चे की फीस दी है? की किसी गरीब के घर का बिजली का बिल दिता? की किसी गरीब किराएदार के मकान मालक नूं किराया दिता? एक नवा पैसा पंजाब के लोगों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई राहत नहीं दी। तो प्रवचन सुन लो, धर्मराज बन के रजिस्टर मूहरे रख लेंदे आ भी फलानी तरीक नूं इन्ने मर जाने, फलानी तरीक नूं इन्ने मर जाने। तुसीं मास्क पा के रखो। पहला करोना के उत्ते फतेह बड़े बड़े बोर्ड लाए पंजाब दे विच ते चंद दिनों बाद दोबारा फिर कर्फ्यू लाता। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह करोना के नाम के उत्ते वड्डी राजनीति कर रहे आ। असीं उन्हां दी इस राजनीति नूं पंजाबियां दे कोले बेनकाब करके दम लवांगे। पर उन्होंने ये भी कहा जी जिहड़े कि तुहाडे नाल दे साथी वो भी नहीं मास्क पाते। हाँ जी, बीमारी आप ही फैला रहे हैं। असी रेस्ट पोस्ट हाँ, अभी तंदुरुस्त हाँ। तुम दस के हटा अमरीकन लैब तो भी एक टैसट कराया, एक जी इंडियन मैडिकल कौंसल की लैब वो तो टैसट कराया। सो एक करोना जोड़ा ठीक है, एक वायरल आ बीमारी हैगी आ, पर एडा भूत नहीं है जिड्डा भूत पूरी दुनिया के जोड़े रूलिंग के बैठे राजनीतिक लोग आ, जोड़े मुख मंत्री प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति वो चाहते की आ। ये कला साडे पंजाब साडे देश नहीं, ये पूरी दुनिया के जोड़े मुख मंत्री प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति आ, वो करोना की बीमारी के एक सरकार होर किवें लैके आउणी है। डंडे दे नाल लोकां नूं जिवें मदारी कहंदा चल जमूरे अंदर, डंडे दे नाल लोकां नूं लॉकडाउन कदे टांक जिस आजाद दुकानां खुलणगीਆਂ कल नूं आ 5 दिन का हफ्ता, 5 दिन दे विच जिहड़ा जिस वाला उहनूं 2 दिन दुकान मिली। कोई व्यापारी दोस्तों जाऊगा कित्थे? वो अपने इंपलॉय जिहड़े मुलाजिम रखे उन्होंने किवें तनख्वाहां देऊगा? वो किवें बिजली का बिल भरूगा? वो किवें अपनी दुकान का किराया देऊगा? कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने इस गल दे उत्ते ध्यान दिता कि असीं जिहड़े मातड़ लोग आ उन्हां दे स्कूलां दे जिहड़े बच्चे जांदे उन्हां दी फीसां का इंतजाम कर लईए? बिजली का बिल नहीं लोग दे सके, 6-6 महीने काम बंद पे नूं हो गए, असीं बिजली के बिलों की राहत दे दईए। एक नवे पैसे की इस सरकार ने लोगों को राहत नहीं दी, उल्टा नित नवे रोज शगूफे छड्डे जा रहे सरकार द्वारा। मैं साहब कल राशन नूं लैके परसों बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक के जिहड़ा स्कूल दे विच किसी ने कौंसलर काफी राशन उसते पाया गया, कहंदे वंडिया नहीं जा रहा राशन। कला लुधियाने दे विच नहीं, पूरे पंजाब दे अंदर कांग्रेस के बहुत सारे लीडर साहबान जिहड़ा गरीबां नूं राशन केंद्र सरकार ने मुहैया कराया, इन्हां दा धेला नहीं लग्या, ये उहदे विच भी ठगी मार रहे हैं। हुण किसी कौंसलर, किसी कांग्रेस के सरपंच, किसी कांग्रेस के लीडर के घर दे विच जां उहदी दुकान दे विच सैकड़े बोरियां तुसीं समझ सकते हो, ये बोरी का पलटा करके उहनूं बेच रहे हैं। सरकारी बोरी उतार रहे हैं, सरकारी बोरी उतार के उही राशन जिहड़ा गरीब नूं फ्री दे विच देण वास्ते केंद्र सरकार ने स्टेट दीआं गवर्नमेंटां नूं सहायता भेजी आ, वो बेचिया जा रहा बाजार दे विच। सो ये चेहरा बेनकाब होया। असीं इदां दे लोग जिहड़े गरीब का हकूक खाण वास्ते तुरे आ, उन्होंने चेतावनी दिंदे आ ते सरकार नूं ते प्रशासन नूं अपील करदे आ भी इन्हां दे उत्ते तुरंत मुकदमा दर्ज कराया जाए।
ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੰਨੇ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ 50,000 ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 45,000 ਦੇ ਦਿਓ, 40,000 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਹੜੇ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ, ਕੋਈ ਮਾਤੜ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਸਤਾ ਰੂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਤਰਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। 5 ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਕੈਸ਼, ਪੈਸੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਸੋਨਾ, ਕੱਪੜਾ, ਬਜਾਜੀ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੱਬ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਪਾਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡੋਗਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40 ਚੋਰ, ਹੁਣ 40 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਐਮਐਲਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ,
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ MSP ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੂਗੀ। MSP ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 1850 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ MSP ਆ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ 650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ MSP ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। MSP ਰਹੂਗੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਖਰੀਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਟੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾ ਕੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਲ ਫਸਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਚਾਵਲ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਗਰੂ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2500 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਫਸਲ ਆ ਝੋਨਾ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਕਣਕ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 80% ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਮੂਲ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਰਕਮ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਵਰਗੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ। ਡੋਗਰੇ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ MLA, ਤੇ ਮੈਂ BJP ਦੇ 2 MLA ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ 12-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੁਸੀਂ 2 MLA ਹੋ BJP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ BJP ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਵਾਨਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ MLA ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਡੋਗਰੇ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, 5 ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੜੱਪਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਪਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਮ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਓ। 7 ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੰਡਿਤ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰੋ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖੋ। ਪੰਡਿਤ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8968869352 8968915987।